Hello, мої дорогенькі students! Hey guys! Сьогодні дуже важливе відео, я вам гарантую, що якщо ви його послухаєте, то це може змінити ваше життя. Тому будьте уважні, запарюйте собі чай, каву. Я не знаю, що хочете робіть, наливайте келих просеку, буде дуже корисно для вас. І я вам гарантую, що якщо ви в своєму житті будете використовувати усі лайфхаки, усі скіли, про які ми сьогодні поговоримо, то ви дуже швидко вивчите англійську мову. Тема сьогоднішнього відео – чого ви все ще не можете спілкуватись англійською. Мене звуть Олександр Хорсуненко, я керівник онлайн-школи англійської мови для дітей. Я запускаю одні з найбільших курсів англійської мови для дорослих українців. Поруч зі мною Лексі. My name is Lexi and I live in Thailand. Okay. What do you do? I'm an English teacher, English tutor, private English tutor, and I also used to work for a company that provides online courses for students that guarantee these students an A or an A star or they get their money back across a variety of different subjects. That's amazing. Мені дуже подобається Лексі, вчитель, викладач англійської мови, як і я, але також Лексі працювала в компанії, яка гарантує своїм студентам оцінку A, це найвища оцінка в Штатах, або вони повертають своїм студентам гроші, це щось неймовірне. So what does exactly this company do? So like I said, they provide online courses, which in many of the reviews has been described as Netflix for learning, which is really cool. They're interactive courses and they basically talk about the science of learning before they actually start on the topic. So they discuss, there's been lots of research done on this, they've got actual data that shares with you the best ways to learn based on how your brain works, how you retain information, how you remember things, and how you recall information when you're asked about it. I love it so much. That's super interesting. Те, чим займалась Лексі в цій компанії, science of learning, тобто наука про те, як правильно навчатися. І саме тому це відео для вас буде дуже корисним, тому що ось як Лексі сказала, її в цій компанії навчали, вона працювала з тим, щоб показувати людям, як правильно вчитися. Друзі, бо мало просто там записатись на якийсь курс англійської мови. Треба знати, як правильно вчитись. І сьогодні Лексі в тому числі буде ділитись з нами лайфхаками, що буде допомагати вам не просто зубрити, знаєте, матеріал, а конкретно вчити його в задоволення, отримувати від цього, знову ж таки, не тільки користь, а й задоволення. Що треба робити, як правильно вчитись в сучасному світі в 21 столітті. Це те, чим займалась Лексі, тому я впевнений, що це відео буде дуже корисним для вас. Yeah, so basically, just a quick summary of what they explain. We don't remember things just by reading through information over and over again and making notes and then going back to it, because this is chaotic, there's no order, but there's also nothing attached to this data to help your brain remember it. So this word, visceralization, is when you attach either a word or a phrase, something you're trying to remember, you attach it to something more than just the word. You need context. So this can be a photo, this can be a smell, this can be a sound, but context, which is why when you practice something in real life, such as going to the bakery and ordering in English instead of Ukrainian, you are going to remember this much better. You've got the smell of the bread, you have the memory of the interaction and how the interaction made you feel. You've got the sounds, everything around there is going to be, this information, this memory is going to be recalled much better because your brain has a memory attached to it. It's called visceralization and it supports practical use over theoretical learning. Ось те, чим я повністю це підтримую. З Лексі, те, чим вони займалися в компанії, вони більше акцент робили не на теорії, а на практиці. Тобто те, про що вона каже, що вони не просто зубрили матеріал, так? Вони не просто вичитували та намагалися все вивчити. Ні. Те, що вони робили, багато акценту робили на візуалізацію. Це, знову ж таки, перевага 21 століття, що до інформації, яку ви вивчаєте, треба додавати картинку, треба додавати якесь аудіо, треба додавати якусь асоціацію. Це найкращий на сьогоднішній день спосіб вивчити англійську мову в тому числі. Тому сьогодні буде, знову ж таки, дуже цікаво, і ми починаємо. Знаєте, що нас з Лексі об'єднує? Я викладаю англійську мову для українців, Лексі викладає англійську мову абсолютно для людей з різних країн. Але, що найцікавіше, що мені дуже сильно подобається, у наших учнів одні й ті самі страхи, і як в мене, так і в Лексі одні й ті самі рішення для того, щоб
наші учні заговорили англійською мовою. Сьогодні ми з радістю поділимось з вами. Обов'язково підпишіться на цей канал, тут дуже багато чого корисного. Я буду запрошувати більше носіїв мови. Ставте лайк, якщо вам подобається такий формат відео. Пишіть коментарі, як вам Лексі, як вам я. Чи подобаюсь вам я, чи треба залишити лише Лексі. Поїхали! So, let's discuss. What is the first one? First one we have here is lack of time. Lack of time. So today we're gonna talk basically about obstacles. Yep. Obstacles. Why don't people learn English? The first one is lack of time. I hear that like all the time. Like all the time people say I'm busy, I have work to do. I have kids. Very this popular. is a big one, yeah. Definitely. So what do you think? What is lack of time for people? Lack of time, you have a busy schedule, but quite often it's not that you have a lack of time, it's that you don't have it as a priority. And if it's something that is important to you, then you need to find the time or make the time. And a good way to combat this problem is by planning your days and preferably your weeks ahead of schedule. So sitting down and planning your schedule for the next week, maybe on a Sunday when you have some more time for this, because it takes away the decision making that you will have to make later on in the week. And when you're having to think about decisions to make, you know, you're going back and forth, you're wasting time when you're doing this. So when you know what you're going to do and when you're going to do it throughout your day or throughout your week, it makes it a lot easier to fit it in, and also making it a non-weekend schedule. Yeah, it's okay, it's okay. I love that. I love what you're gonna say. I love this word. I know what you're gonna say, but друзі, те, про що перше каже Лексі, те, що ви маєте внести англійську мову взагалі в свій розклад. Бо коли ви кажете собі, ну, вивчу я колись цю англійську мову, а коли ви її будете вивчати, ми завжди постійно ми працюємо, постійно ми зайняті. У мене зараз йде курс, повірте мені з 10 студентів, з 10 моїх учнів, 8 людей пише стабільно кожного дня: Олександр, вибачте, я не встигла там зробити домашку, вибачте, у мене робота, у мене діти, у мене те. У всіх у нас завантажений графік. Друзі, прийміть це не одна ви така людина супер зайнята. Але треба англійську вставляти в свій розклад, записатись на якийсь курс, знайти собі викладача, поставити собі англійську, якщо ви там самостійно займаєтесь. У мене англійська понеділок, середа, п'ятниця, 19:00. Все. І те, що зараз каже Лексі, that is non-negotiable. Negotiate – це домовлятись, так, або обговорювати щось. І позиція Лексі, мені вона дуже сильно подобається, що англійська мова має потрапити у ваш розклад, і це має бути non-negotiable. Навіть не обговорюватись. У мене англійська мова понеділок, середу, п'ятницю. Я не знаю, все, що може, кінець світу може трапитися, але я не пропущу англійську мову. Even if there is the end of the world, something bad is going on, English, I have English lessons, right? Yeah, if it's a non-negotiable, circle it in red. Just make sure it's a priority, because if it's important to you, which it must be if you're watching this, then you need to make it a priority, make it a non-negotiable. Yeah, that's it. So, lack of time. What else? What people can do about that? About lack of time? Yeah, about lack of time. Like I said, making a plan for the week, and you can do this hour by hour, as well as leaving yourself enough time in between. So figure out what responsibilities you have throughout the week. Make a list of things that you need to do throughout the day so that you can see your schedule, you know what's going to happen the next day, and you make the time to fit in English. If you are busy, you wake up 15 minutes earlier, you need to set your alarm, and it's only 15 minutes. Try it. It's the second one. About 15 minutes. It's cool. I love it so much. Because the first one is basically schedule. Making a schedule. The second one, you told about 15 minutes. Yeah, just 15 minutes, 2 or 3 times per week. It's a start. All you need to think about is not huge, big steps, because it's not going to feel like achievable. If you're going to make such a big change, it's not going to feel easy. It's going to make it harder. So little steps, small steps, 15 minutes. Try 15 minutes twice per week. Друзі, на перше місце завжди йде розклад. Все, ви поставили англійську свій розклад, ви знаєте, кінець світу, у мене англійський урок, нічого мене не цікавить. Друге, це маленькі кроки. Те, про що каже Лексі, я завжди кажу це своїм учням. Не треба одразу там починати вчити англійську. Мені часто люди пишуть: Олександр, доброго дня, мені потрібен B2 рівень через 2 місяці. Кажу, який у вас зараз рівень?
вони мені кажуть, зараз у мене нульовий рівень. Я кажу, і ви хочете B2 за 2 місяці? Так, мені дуже терміново треба. Я в жарт, я не кажу так, звичайно, своїм студентам, але такий існує жарт серед викладачів, що B2 за 2 місяці можна заробити лише, якщо у вас C1 зараз, ви поїдете в якийсь Таїланд, де ми зараз знаходимось, і тоді у вас через 2 місяці буде B2, бо ви скатитесь на 1 рівень назад. Але, друзі, неможливо швидко так вивчити англійську з 0 до B2, все мені треба. Маленькі кроки в бізнесі, в роботі, у відносинах, в усьому нашому житті треба робити перший крок. Так само з англійською мовою. Окей. Amazing. I love it so much. The second problem, the second obstacle, so popular. Lack of practice. Lack of practice. What is lack of practice? You're not practicing enough. You're doing your lessons or you're doing some boring dictionary work, but you're not putting it into practice, whether it be speaking out loud to yourself or practicing with a friend or practicing with somebody else, just not practicing. Неможливо вивчити англійську мову без практики. У мене так було з італійською мовою. Повірте мені, якщо ви будете сидіти, робити диктанти, виписувати граматику, робити вправи безкінечно, заучувати щось, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я роблю якісь помилки українською, іноді у мене таке може бути. Якщо ви будете просто заучувати ось ці слова, нічого доброго з цього не вийде. У мене так було з італійською мовою. I've been learning Italian, and I was just, receiving all this information. I was learning new words. I was like making grammar stuff like that. But I didn't practice. Yeah, there was no context. It's just information going in. But when you don't have context, when you don't have a visual or a smell or an impression from someone, when you don't connect the data to some kind of physical sense, it's so much harder for your memory, your brain to retain the information. Те, про що я завжди кажу своїм студентам, друзі, якщо ви просто сидите ось так, у вас на листику щось написано, і ви завжди щось пишете, щось вивчаєте, у вас усе ваше навчання проходить таким чином, що у вас просто на білому аркуші є якийсь текст, да ніколи в житті ви не вивчите жодну мову, треба візуалізувати. Треба оточити себе. Ось, наприклад, це в нас chair, так? Це в нас a hat. Ви маєте це бачити, ви маєте цього торкатись. Має бути практика. Без практики неможливо вивчити мову. Іначе ви будете просто як в комп'ютер завантажувати інформацію, вона у вас десь буде, і все. І нічого ви з цим не зробите, коли приїдете за кордон. Тому треба шукати, як можна практикуватись. How can we practice English? There are lots of different ways. So we've got here, first of all, first option is to find an accountability buddy. So finding somebody else who is also learning English and maybe setting up a 20 minutes, for example, just a small amount of time, like I said, small steps, 20 minutes per week where you will practice English with this person. Very often when another person is involved with your practice, you feel more responsibility to not let that person down, which increases the chances of you not cancelling. It makes you more likely to attend, show up and practice because you don't want to let the other person down. So this Completely is agree. Yeah. The first action. Дуже згоден з Лексі. Її перша позиція – треба знайти людину, з якою ви будете практикуватись. Це може бути ваш баді. Баді – це людина, це типу як друг. Це людина, з якою ви починаєте вивчати англійську мову, де їх знайти. Або у вас є якийсь друг, який теж хоче вивчити англійську, і ви кажете, а давай разом будемо. Навіщо? Це мотивує. Це мотивує вас не здаватись. Я знаю дуже багато людей, дуже багато прикладів. До мене на курс приходять люди одразу з своїми друзями, бо це те ж саме, як піти в зал з другом. Якщо друг йде до залу, він тобі написав, і тобі вже незручно якось відповісти, ні, я не можу, ні, я не хочу, ти йдеш. Це тебе мотивує, плюс це цікавіше, коли у вас з другом ви там результатами міряєтесь якось, у кого краще, у кого більше слів, у кого там краще тест і так далі. І знову ж таки, ми це практикуємо, я бачу по результатах учнях, дуже допомагає, коли ви приходите разом з друзями. Це перший момент. Другий момент. Find a community. I love it so much. Yeah, finding a community of people who are learning English. This is coming in the form of speaking clubs or WhatsApp or Telegram groups or Facebook groups. There's so many communities online and also in person that you can look for and find. When you have a community of people,
it's more than just, oh, I have to practice. It's, oh, I get to practice because you are sharing it with other people. You will get to bounce ideas off these people. You can, because there are more people, there is more likely for you to get support more around the clock. So it's not just one person, it's a community of people. When there is a sense of community, there is a sense of belonging, there is a sense of wanting to be there, which is going to encourage your desire to want to practice. Completely agree. Yeah, that makes sense, and that works with our students as well. Друзі, друге, те, про що каже Лексі, це знайти собі ком'юніті. Ком'юніті, знову ж таки, людей, схоже з першим фактом, але тут це не обов'язково має бути ваш друг. Знову ж таки, у мене є багато, наприклад, різних курсів. Один з курсів, розмовний курс, це те, де ми додаємо учнів в закритий канал, і вони там практикують між собою мову. Ви можете знайти для себе щось подібне. Лексі сказала про розмовні клуби з носієм. До речі, теж є на нашому курсі, але щоб ви не подумали, що я тут тільки про свій курс кажу, це може бути будь-що. Я просто кажу те, що конкретно роблю я, навіщо я це роблю, ось носій мови підтверджує, що це дійсно працює. Але якщо ви займаєтесь самостійно, якщо у вас є свій викладач, будь ласка, просто користуйтесь усіма лайфхаками, якими ми сьогодні поділимось, це дійсно працює. Знову ж таки, про свій курс я кажу тільки тому, що у мене є конкретні досвіди, конкретний досвід, конкретні кейси своїх учнів, як на них це працює. Так ось, з моїми учнями це ідеально працює, бо коли ви потрапляєте в ком'юніті людей, ви підтримуєте один одного, ви спілкуєтесь, ви бачите, що хтось там робить прогрес. У нас часто в чатах просто відправляють, наприклад, нещодавно ми писали диктант по неправильним дієсловам, і у людини було з 130 неправильних дієслів написано 125. І усі інші учасники почали такі: ого, 125, круто, у мене усього 20, у мене усього 30. І це починає заряджати людей. Тобто, хочете, не хочете, але коли ви самостійно навчаєтесь, ви не бачите прогресу. Ви ось якось ця лошадка, зашорена лошадь, як це правильно знову ж таки українською сказати, просто дивитесь в одну сторону. Коли у вас ком'юніті, у вас відкриваються очі на результати інших людей, вас мотивують інші люди. Ви бачите, так можна вивчити англійську мову. Ком'юніті дуже важливо. Третє. Having more conversations in English and thinking in English. So you can experiment with this for basic sentences, if that's the level, or you can try to make them more complex. For example, instead of thinking to yourself, oh, I'm hungry, I want to eat dinner, or instead of thinking to yourself, what time will I have dinner? Try thinking, or in Ukraine. Yeah. Okay, you know what I mean? Yeah, like instead of like thinking in English. Yeah, but you're gonna translate. You're trying to translate. I don't know how to say it in Ukrainian. Лексі каже, що треба думати англійською мовою, і потім така каже: замість того, щоб казати I'm hungry, бла-бла-бла-бла-бла, починає вже англійською спілкуватися, але Лексі думає англійською. You think in English. That doesn't work with you. Well, for me, I try to think in Thai. Так, because I'm learning Thai. So. Лексі попросила мене перекласти так ось, замість того, щоб думати я зголоднів, або я там хочу щось собі придбати, або мені там треба щось зробити. Думайте не українською мовою, намагайтесь думати українською мовою, точніше англійською мовою. Це дуже важливо, починати думати англійською. Взагалі кажуть, знаєте, такий є вираз, що твоя рідна мова – це та мова, якою тобі сняться сни. Ось тут, в принципі, те ж саме працює. Але that's about basically finding a lot of different ways of practicing your English, right? Yes. Thinking in English, finding the community. What else? You have to basically surround yourself. Surround yourself. Another little tip that has helped me is it doesn't work for everyone, but it works for many people. Labeling objects and then labeling underneath how it sounds, like how it's phonetically pronounced. So writing the word, say for example, TV control. This is for the aircon, but for example, a TV control is something many people look at a lot, and you can write TV control, but you can also write other things like volume or up, down, or change. You can write these so that it's something you're going to be looking at a lot. It's a visual cue, and also you have the context with it, so you're more likely to remember. Лексі каже про те, що дуже важлива історія – це
Ось, наприклад, те, що їй допомогло, це працює не з усіма людьми, але може ви саме така людина. Знаєте, є такі стікери, які ви можете клеїти на щось. І Лексі каже, що вона, коли вчила тайську мову, вона вчила тайську і зараз вчить, вона просто клеїться ось на щось стікер. Наприклад, це у нас TV controller, так? What do you call it? TV control. Remote control. І ви сюди клеїте, наприклад, назву Remote Control. Також ви можете наклеїти там, зробити гучніше, зробити тихіше і так далі. І на речі, які вас оточують, ось у мене, я теж вчив, до речі, італійську мову. Коли я вчив італійську мову, я на дзеркало клеїв, на раковину клеїв, на двері, холодильник. Усі речі, до яких я торкаюсь кожного дня, туди можна наклеїти ось ці бумажечки, бо ви будете бачити це кожного дня. І дуже цікавий, до речі, приклад на цю тему. Я коли навчався в Штатах, я приїхав, я не розумів багато чого, незважаючи на те, що я 10 років вчив англійську мову, але я приїхав, я елементарно не знав, як буде виделка. І я кожного дня приходив у їдальню, і там у нас лежали такі виделки, ложки, ножі, і було написано ось ці лейбли, якраз листочки, про які каже Лексі, з надписом. Вони були, де що знаходиться. І я пам'ятаю, що тільки так я вивчив слово fork, виделка, бо я кожного дня приходив у їдальню і бачив. Хочеш, не хочеш, ти вивчиш. Тому це особливо працює для тих, хто починає вчити англійську з нуля. Якщо ви не знаєте практично нічого, на базові речі, які у вас оточують, приклеїти ці собі листочки, це вам дуже сильно буде допомагати. That's amazing. And the last one. I love this one. Yeah, watching English TV and listening to English music. Це, в принципі, про те, щоб оточити себе англійською мовою. Дивіться, все, що ви робите зараз українською, рідною мовою, треба робити англійською. Дивитись серіали, слухати пісні, читати новини, соціальні мережі, підписуватись на Олександра. Нагадую, буде мій інстаграм під цим відео. Я кожного дня публікую щось корисне. Там телеграм-канали. Все, що просто на якихось зірок, селебріті, хто вам подобається, підпишіться в інстаграмі і оточіть себе англійською мовою. Все, що ви робите українською, має стати англійською. Повірте мені, 2 місяці будете підписані на англомовні сторінки, читати новини англійською, декілька пісень слухати, дивитись серіал, через 2 місяці ваша англійська значно покращиться, бо ось це оточення себе англійською, це неймовірно крутий лайфхак. But this is a very important actually point because, you know, for example, you're learning Thai. Yeah. And I always tell my students, when, for example, if you live abroad, I don't know, States, Canada, England, you have amazing opportunity to practice your English. It's true, yes. So, for example, when you come in Thailand, when you go to the supermarket, so you should speak Thai, not English. Exactly what I'm trying to do. Yeah. You try to speak Thai. Yes, that's correct. You know that in English it's gonna be much easier, but you have to practice the language you learn. They will understand my English, so I have more excuses to not practice because, especially Phuket is a lot of tourists, so many of the Thai people here speak English. So a lot of them will understand my English, but I still try to speak Thai. Те, про що каже Лексі, every day. це дуже важливо. Ось я кажу своїм студентам, якщо ви знаходитесь за кордоном, у вас неймовірні просто можливості вивчити англійську мову. Але коли ви приходите в магазин, не треба намагатись, знаєте, є така історія у наших людей, щось намагаються тільки українською там казати, або тільки використовувати перекладач. Ні, якщо ви вже опинились в цьому середовищі, на максимум використовуйте свої можливості. Перед тим, як піти в магазин, просто запишіть собі десь на листочку декілька запитань, які ви спитаєте касира. Типу, а можна мені там пакет? А чи можете ви мені показати, де знаходиться сир? Навіть якщо вам не потрібен той сир, але чого б не використати касира як людину, з якою ви можете попрактикувати свою англійську мову. Це дуже крутий лайфхак, друзі, будь ласка, користуйтесь їм. Якщо ви в англомовному середовищі, використовуйте це. Це вам дуже сильно буде допомагати. That's amazing. That's amazing. Okay. The next one is, the next obstacle is fear. Fear of making mistakes. Yeah. Oh, right. Дуже популярна помилка – це боятись робити помилки. Я люблю те, що зараз буде казати Лексі, ми вже обговорювали цю тему, але також я хочу від себе сказати, що неможливо вивчити нічого,
в цьому житті ніяку мову, неможливо навчитись бізнесу, неможливо освоїти нову справу, якщо ви не будете помилятися. Мені дуже подобається вираз, я не знаю, чи знайду я цю картинку, але він звучить так, що коли людина, це якесь дослідження було, дослідження про те, що коли людина вивчає нову тему і помиляється, то у неї набагато більше шансів запам'ятати цю нову тему, ніж якщо б вона не помилилася. Наприклад, я пояснив якусь граматичну тему своїм учням, якщо вони, коли роблять приклади, помиляються, скоріш за все, вони запам'ятають на наступний раз, де була їх помилка, і вони запам'ятають цю тему. Тому без помилок неможливо, помилки – це дуже важливо. So, what can you do about that? And so basically, I told that it's like important, right? Yeah, so it's impossible to learn a new language without making mistakes. Absolutely. And the first thing is to try and consider a new perspective on making mistakes. So making mistakes is not a bad thing. Making mistakes is essential to learning anything new. You have to make mistakes in order to learn what's not right. You learn more from failing than you do from winning without making mistakes. Making mistakes, Good. Yeah, making mistakes is essential to learning, especially when it comes to a new language. Because when you get something wrong, your brain remembers that and you don't do it again. Or after a few times, you maybe make the same mistake. But don't be hard on yourself. Making mistakes, as I said, not only is it normal and common, everybody makes mistakes, but it's necessary. Yeah. Completely agree. It's impossible, even not only in English, right? Oh, even everything. when you start something. I mean, for me, learning CrossFit, Yeah. I fail every day. I fail. I share my failure and I laugh at myself and I look at it and think, okay, what do I need to change to make this better? And it doesn't have to be a bad thing. It's not a bad thing. It's a good thing. It's an important thing. Yeah. And you can laugh at yourself. And you know what I tell my students is that failing is another word for learning. Yeah. Вау! Те, про що каже Лексі, що failing – це інше слово, яке можна замінити слово learning. Тобто failing і learning – це одна і та сама штука. Так вчитися і падати. Так, тобто робити якісь помилки. Дуже круто. I like it very much. Like, it's amazing. І тут такий дуже важливий момент, знаєте, ось більшість людей, які приходять до мене, 90% учнів, вони кажуть, що вони бояться помилятися, вони бояться робити помилки. І це проблема нашої сучасної освіти. Якщо ви боїтесь робити помилки, скоріш за все, у вас були такі ж викладачі в школі, як колись були в мене, бо приїхавши в Штати, не передати словами, як я боявся підняти руку для того, щоб відповісти. Просто уявіть собі, я не те, що в Україні в школі, я приїжджаю в Штати, я погано знаю англійську мову, на мене дивляться американці, усі інші мої однокласники на мене дивляться, уявіть, як мені підняти руку. Мені страшно з моїм менталітетом. Але ви не повірите, через 1,5 місяці навчання в Штатах я був першою людиною, яка тягнула руку. Як ви думаєте, чого? Бо в Штатах не сварять за помилки. В Америці викладачі допомагають тобі. Не існує неправильних відповідей в Америці. Коли ви помиляєтесь, вчитель не буде на вас якось косо дивитись, типу, боже, що таке? Класмейтс, однокласники не будуть з вас сміятися, вони вам будуть допомагати, а вчитель, замість того, щоб сказати, що ні, Саша, ти відповів неправильно, він скаже, ну дивись, я розумію, про що йде мова, але в цьому випадку треба ось сказати так. Тобто, бачите, нема ось якихось насмішок, ще чогось зі сторони викладача. Тому я це до чого все кажу? Я це кажу до того, що бояться помилятися лише наші люди. Американці, вивчаючи там іспанську мову, італійську, вони не бояться помилятися, бо у них інший менталітет. Їх по-іншому виховували. І я своїм студентам завжди намагаюся це передати, те, про що хочу вам зараз сказати. Якщо ви вже вивчаєте англійську мову, ви неймовірно крутий. Треба продовжувати. Не думайте, що про вас подумають інші люди. Боже, да яка мені різниця? Я хочу для себе вивчити англійську мову. Частіше за все, люди, з якими ви зустрічаєтесь за кордоном, ви їх вперше побачили, і потім завтра ви вже їх ніколи в житті не побачите. Все. Ці люди на декілька годин з вами, може навіть хвилин, а ви з собою усе життя. Тому без практики, повертаємось до попереднього пункту, без практики неможливо. А для того, щоб практикуватись, не потрібно боятись робити помилки. Фуф, раунд! Таке враження, що наче я прочитав якусь молитву, але я обожнюю це робити. I was so emotional right now, like I'm like, oh, let's go, don't worry. Yeah. But that's about, because a lot of people are afraid of making mistakes and yeah, absolutely. I don't like it, yeah. It's how we are
taught from when we are babies. But the world is changing and it's not like that. It doesn't have to be like that. So Дуже важливо. The next one. The next one. Be patient and accept that. Understand and accept that. Learning English is a marathon, not a sprint. You're not going to learn it super fast. It's not going to happen. So accept that from the start and take your time. There's no rush to be fluent and know all this vocabulary and all this grammar. Just take a step back and allow yourself to breathe, be patient and accept that it's going to take time and enjoy the process. Мені дуже подобається ось ця цитата Лексі про марафон. Англійська мова – це не спринт, це марафон. Так, хто в курсі, той знає, що спринт – це ось так швидко щось пробігти і забути. Марафон – це довга дистанція. І в чому позиція Лексі? В тому, що не треба ставити перед собою мету, знову ж таки, як я вже сьогодні казав, за тиждень з нуля вивчити англійську мову до найвищого рівня. Ні, ми навчаємося, ми робимо перший крок, ми помиляємось, ми щось не знаємо, але з кожним днем ми стаємо краще. Я завжди кажу своїм учням, що, наприклад, краще вивчати по 5 слів максимум в день, ніж, знаєте, є люди, які записують одразу 50 слів, 100 слів, та куди далеко ходити. Я і сам, коли італійську вивчав, я такий думаю, зараз я сяду, за 2 години написав собі список зі 100 слів, думаю, ось це я крутий, все, я знаю англійську. Але потім на завтра я, звичайно, нічого не пам'ятав, бо ось це бажання зробити із вивчення мови цей спринт, швидко, хочу, бись, швидко, все. Ні, так не може бути. Це марафон. Потрішки кожного дня ми в свою копілочку додаємо знань. І повірте, у вас обов'язково все вийде. That's enough for that. That's amazing. I love it so much. I love talking about fear of making mistakes. Me too. Yeah. But the next one is also very important. So lack of motivation. A lot of people will say, oh, why do I need English? Or I don't need English. Or maybe I don't have enough motivation. That's what I hear a lot. Why? It's difficult. And people, I think especially today, people are under a lot of stress because of different life situations, and so they are not motivated to learn something new, because when you learn something new, your brain is going to hurt because you're literally creating new neural pathways in your brain. But the thing is, when it feels hard, that's when you're growing, that's when your brain is growing, that's when you're creating these new neural pathways. So when you're not feeling motivation, this is where discipline is very important, and having integrity and respecting yourself to do what you say you're going to do. And when you're feeling like you don't have motivation, you need to go back to but discipline. And you can do it regardless. Дуже мені подобається те, про що каже Лексі, що, по-перше, мотивація у вас обов'язково має бути. Взагалі, моя позиція, що якщо ви починаєте вчити англійську мову, якщо у вас немає чіткої мети, ви не вивчите англійську мову. Ось кажу вам, як є, прямо, максимально прямо. Якщо ви приходите до мене на курс, або там до іншого викладача, або ще кудись, наприклад, я завжди питаю, для чого вам англійська мова? Якщо людина каже, я не знаю, я кажу, давайте спочатку ви знайдете для себе мотивацію, а потім вже ми почнемо займатися. Пояснюю, чому це важливо. Бо коли людина приходить і вона каже, я хочу вивчати англійську мову, бо там усі спілкуються в світі. І що? А ви конкретно для чого хочете її вивчити? Бо, дивіться, ось це бажання, це стосується не тільки англійської мови. Бажання швидко щось змінити в своєму житті. Таке часто у нас збувається, як, знаєте, робити якісь спонтанні купівлі, як це правильно називається, на емоціях. Ось на емоціях дуже багато людей починає вчити англійську мову. Там друг вивчив англійську, друг зараз в Штатах круто балакає, зняв в Instagram Stories, мені сподобалось, я хочу вивчити англійську мову. Але, якщо ви приходите на якийсь курс, записуєтесь до викладача, неважливо, починаєте самостійно вивчати англійську мову, перше, над чим треба зробити акцент, це не придбати собі новеньку ручку, новенький блокнотик, там і все таке гарнесеньке для себе. Це потрібно знайти мотивацію. Я хочу вивчити англійську мову, щоб отримати роботу, яка буде мені приносити $100 000 на місяць. Щось конкретне. Я хочу вивчити англійську мову, через рік я поїду в Штати. Я хочу вивчити англійську мову, щоб не здаватись якимось там неандертальцем за кордоном. Згадуємо одразу усі негативні якісь ситуації, які вже траплялись, і мотивуємо себе. Мені це треба для чого? Відповідайте собі на це запитання. Але буває така історія, коли мотивація зникає. Це стосується, знову ж таки, не тільки англійської мови, це стосується усього в нашому житті, в роботі, в бізнесі, відносинах. Таке буває, ми всі люди.
І тут приходить дисципліна. Знову ж таки, це взагалі моя позиція по життю. У мене, я керую школою англійської мови, я керую цим курсом, це дуже багато роботи, це команда, це люди. І завжди бувають моменти, коли десь зникає мотивація і вмикається дисципліна. В англійській так само працює. Якщо ви дисциплінована людина, якщо сьогодні там ось у нас йде дощ, так? It's raining. We don't have motivation for making this video, right? We wanna sleep, we wanna go and chill, I don't know. Yeah, but we make this video. Why? Because we have the discipline, right? We have to do that. We know it's our job. We have, and today is Saturday, by the way, guys. Yeah, weekend. Сьогодні No rest. Saturday, так, сьогодні у нас субота, а ми записуємо для вас це відео. Ми домовились. Я чесно признаюсь, to be honest, I wanted to sleep before making this video. Я хотів спати перед тим, як робити це відео, але ми все ще сидимо. Я не сказав Лексі, пішли там, все, розійдемось, я до себе додому, ти до себе і все. Давай просто сьогодні нічого не робити. Це дисципліна. Вона проявляється усюди. Yeah. If you struggle with discipline, another alternative is coming back to the vision board, which is the reason why you want to learn English in the first place. You can tell yourself what huge changes will happen in your life once you are able to speak and understand the English language. Remind yourself how important it's going to be, the doors that will open, and come back to how much it's going to help you in your life moving forwards. And keep the passion. Keep the bigger picture. It's not about how you feel right now. It's like, okay, if I don't feel like learning English right now, it's just I don't feel like English learning right now. What about tomorrow? Okay, these decisions, this lack of motivation is going to add up, and it's going to be just one whole lifestyle of lack of motivation. So try just, okay, I'm going to try to be motivated and disciplined just this once. Make these good decisions, but also remember the bigger picture. Remember why you started. It's not about how you feel right now. It's about how you're going to help your future self feel and how you're going to help your future self live this better life because of how much English is going to help your life and level up your life. Does that make sense? Yeah, I love it so much. No, I love it so much. But you know, I need to rename our video because now it's not English with Alex and Lexi. It's motivation with Alex and Lexi. Motivational speaking. We should do a TED talk. Yeah. Okay, yeah, but I love it so much. It works. It works. The discipline is so important, not just when you learn English, but when you take up new things. Discipline is always in the first place. It's easy to be lazy. Easy. Yeah, that's true. Don't do it. Yeah. Okay, so the next one, we have the fourth one or the fifth one. I mean the obstacle. The last one. Останнє це стереотип, так? Лексі написала common misperception. Лексі написала common misperception. Те, про що люди думають, але насправді цього навіть не існує. What do you mean by that? Common misunderstandings. So things that people assume about learning a language before they started learning it is actually wrong. Yeah. For example? We didn't talk about this before. So I can tell about from my perspective. Yeah. Like people think that learning, for example, English is about just reading books. Yeah. Making exercises. Writing these dictation stuff. Right. I think it's all book work. Yeah, book work, paperwork, a lot of stuff. It's boring. And yeah. However, it's not about that actually. We live in 21st century. We can learn English by watching TV series. Yeah. We can learn English by listening to songs. Yeah. Listening to podcasts. Yeah. Watching YouTube, by the way. Yeah. Друзі, тому це, в принципі, одна з найпопулярніших таких obstacle – це перешкода. Що люди думають, англійська мова, це мені треба диктанти писати, це мені треба зубрити, це мені треба там граматика, боже, як це все нудно. Бо, знову ж таки, у вас є спогади про своє життя, як це було в школі. Але, друзі, все змінилось. 21 століття. Англійська може і має приносити задоволення. Англійську можна вивчати, дивлячись серіали, лежачи на дивані. Англійську можна вивчати по піснях, англійську можна вивчати по подкастах, по ютубах. Це дуже просто робити в сучасному світі. Оточити себе англійською мовою, те, про що я казав. Підпишіться на тих, хто вам подобається в інстаграмі, в ютубі, де завгодно.
Це вже залежить від вас, як саме ви будете вивчати. Бо, наприклад, у мене там в школі для дітей є учні, які грають комп'ютерні ігри англійською мовою. Вони неймовірно круто знають лексику. Я був в шоці просто вперше, коли до мене ще приходив колись учень, коли я викладав дітям. І він багато відповідей мені правильних давав. Я кажу, а звідки ти всі ці слова знаєш? Бо ви це ще не мали по програмі вивчати. Він каже, ці слова були у мене у комп'ютерній грі. Уявіть собі, 21 століття, грає дитина в комп'ютерні ігри, які вони обожнюють і вивчає нову лексику. Це ж кайф. А для дорослих існують серіали, пісні, знову ж таки, соціальні мережі і так далі. Тому, друзі, вивчайте англійську мову в задоволення. We discussed a lot today. Yes. So the final motivational speech to the students. If you feel like you can't do it, you can do it. Your brain and you are capable of so much more than you realize. You're not alone, you're never alone, and you absolutely can do it. And do it your way. Find the best things that work for you. We are all different. There's no right way or wrong way. Find what works for you, and yeah, you're not alone, you can do it, and you will do it. Друзі, мені навіть нема чого додати до лекції, це було неймовірно круто. Будь ласка, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Якщо воно вам не сподобалось, поставте дізлайк. Хоч щось нам поставте з лекції, будь ласка, нам буде приємно. Підпишіться на цей канал. I said not channel, I said like channel. Oh. Yeah. Sometimes shit happens. It is what it is. Підпишіться, будь ласка, на нас канал. We all make mistakes. Yeah, we make mistakes, it's okay. Ми робимо всі помилки, тому, друзі, щоб вивчати англійську мову в задоволення, ми чекаємо вас на цьому каналі. That was amazing. Awesome. Good job! Nice.